जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। बड़े हर्ष का विषय है कि पूजनीय पद्मश्री आचार्य श्री चंदना जी महाराज साहिब जी को महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा पद्मश्री 2022 की उपाधि से अलंकृत किया गया है। इस उपलक्ष्य में श्री एस जैन सभा ट्रस्ट न्यू राजा मंडी कॉलोनी आगरा में आचार्य श्री का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व पूरे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लाल किले पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिक्का और एक स्टैंप जारी किया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया गया है। कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से रागी और बच्चों ने शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया, जिसे प्रधानमंत्री ने बड़े गौर से सुना। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान को भी याद किया। पीएम ने कहा कि उस समय भारत को अपनी पहचान बचाने के लिए एक बड़ी उम्मीद गुरु तेग बहादुर साहिब के रूप में दिखी थी। औरंगजेब की आतताई सोच के सामने उस समय गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बनकर एक चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। औरंगजेब और उसके जैसे अत्याचारियों ने भले ही अनेकों सिर को धड़ से अलग किया हो, लेकिन वह हमारी आस्था को हमसे अलग नहीं कर सका। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए इस उपराले का श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने स्वागत किया और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया के वाली धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश पुरब 400 साला शताब्दी के रूप दे विच समੁੱਚੇ सिख जगत वालों मनाया गया। और खुशी वाली गल है कि बहुत लंबे अरसे बाद भारत सरकार ने धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह नूं याद किया और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं याद करदियां मानयोग प्रधानमंत्री जी की अगवाई दे विच भारत सरकार ने लाल किले के उत्ते 2 रोज़ा बड़े गुरमत समागम किए हैं और श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की याद दे विच एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी की है। और असीं सिख इस लई भारत सरकार का जे धन्नवाद ना करिए तो ये अकिरत घंटा वाली गल है। भारत सरकार का मानयोग प्रधानमंत्री जी का बहुत 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 असीं धन्नवाद करते हैं। इस दे नाल ही कुछ गल्लां होर भारत सरकार नाल सांझियां करना चाहुंदे। जदों मानयोग गृह मंत्री जी सचखंड श्री हरमंदर साहब नतमस्तक होने वास्ते आए सी, उदों श्री अकाल तख्त साहब विखे उन्हां नाल मेरी मुलाकात हुई सी और बहुत सारे सिख कौम नाल संबंधित जिहड़े मसले पेंडिंग पे है उन्हां तो उन्हां नूं जाणू करवाया सी और उन्होंने भरोसा दिता सी कि असी इन्हां मसलियां दी मामलियां दी हल वास्ते यतनशील जिहड़ा है वो होवांगे और मामले हल करांगे। बहुत सारे मसले है कि उन्हां मसलियां दे विच एक मसला जिहड़ा है वो बंदी सिंघां दी रिहाई का मामला है। भारत सरकार वालों एक 12 नवंबर 2019 नूं श्री गुरु नानक देव जी पातशाह जी के 550 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित नोटिफिकेशन किया गया सी ते उस नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारां नूं जिहड़ियां स्टेटां दीयां ने उन्हां नूं आदेश किए गए सन कि बंदी सिंह जिहड़े है वो रिहा किए जाण और भाई बलवंत सिंह जी राजोआणा की जिहड़ी फांसी है उसनूं उम्र कैद दे विच तब्दील किया जाए। पर सितम की गल है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने भाई बलवंत सिंह जी राजोआणे का मामला जिहड़ा है वो पेंडिंग कर रखे। प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह जी भुल्लर जी का जिहड़ा मामला है उसकी फाइल जिहड़ी है वो दिल्ली सरकार ने दब रखी और भाई गुरदीप सिंह जी खेड़ा का जिहड़ा मामला है वो कर्नाटक सरकार ने अजे तक हल नहीं किया। इसी तरह ही भाई जगतार सिंह जी हवारा सहित होर जिहड़े बंदी सिंह जेलों के विच बंद है, लंबियां उम्रां जिहड़ियां ने वो जेलों के विच भोग चुके हैं, उन्होंने भी जल्दी रिहा किया जाना चाहिए।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੰਢਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। वर्ल्ड अर्थ डे के अवसर पर लुधियाना की उपायुक्त सुरभि मलिक ने आज यहां रखबाग और जिला प्रशासनिक परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने निवासियों से आग्रह किया कि वे अपने परिसर और उसके आसपास अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाएं ताकि हम सभी स्वच्छ और स्वच्छ वातावरण में सांस ले सके। उनके साथ एडीसी ग्रामीण विकास अमित कुमार पांचाल, एसडीएम गुरबीर सिंह कोहली और विनीत कुमार, संभागीय वन अधिकारी हरभजन सिंह के अलावा कई अन्य लोग भी थे। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए डीसी ने कहा कि इस वृक्षारोपण अभियान का एकमात्र उद्देश्य वृक्षारोपण के माध्यम से जिले में अधिक से अधिक हरित आवरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण प्रदूषण की जांच के लिए इस तरह के अभियान समय समय पर करने की ज़रूरत है। इस नेक काम में लोगों का समर्थन मांगते हुए उन्होंने अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। बाद में उन्होंने डीएससी लुधियाना में निवासियों को पेड़ पौधे भी वितरित किए। वर्ल्ड अर्थ डे पे असी इन्वायरमेंट प्रति जागरूकता देना चाहते हैं लोगों ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਖਬਾਗ ਵਿਖੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਰਖਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਯੁਵਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਅਰਥ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣਯੋਗ ਪਲੈਨਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਯੋਗ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡੀਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹੋ। ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਆਦਮੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਲਗਾਓ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਓ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਗੰਦ ਨਾ ਸਿੱਟੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਰਖਬਾਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਖਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਰਬਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਨਫੈਕਟ डिस्कस करके कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई करांगे, कोई डिग्रेडेड लैंड या कोई बिल्कुल जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है वहाँ पे कुछ अर्बन फॉरेस्ट्री ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ जहाँ पे कोई जितना मतलब बिल्ट कंस्ट्रक्टेड एरिया ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਸੋ ਐਫਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਟੂ आर्ट या वेस्ट टू वेल्थ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के नए पुलिस कमिश्नर कौस्तुभ शर्मा के निर्देशों तहत आज बस्ती जोधेपाल चौक पर एसएचओ लाभ सिंह की अगुवाई में सड़कों पर रेडी फड़ी और अपनी दुकान सड़क पर लगाने वालों को चेतावनी देते हुए उनकी दुकानों को अंदर तक ही सीमित रखने के आदेश जारी किए गए और रेडी फड़ी वहां से हटाने के भी निर्देश जारी किए। इस मौके जब हमने एसएचओ लाभ सिंह से बातचीत की तो उनका कहना था कि रेडी फड़ी के कारण यहाँ बहुत जाम लगता है, जिसकी लगातार शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की जा रही है। इस अवसर पर हमने मार्केट एसोसिएशन कमेटी के प्रधान सतपाल सिंह से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਲਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਉਹ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, 3 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਨਵੇਂ ਸੀਪੀ ਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੋਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 283 IPC ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, यही साडा मैसेज। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी की रिपोर्ट। लुधियाना पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब बस्ती जोधेवाल में चोरी करने वाले 2 गिरोह को काबू किया गया। इस मौके प्रेस वार्ता कर थाना बस्ती जोधेवाल के एसएचओ लाभ सिंह ने बताया कि फावड़ा रोड पर खोखे की दुकान लगाने वाले व्यक्ति की दुकान में कुछ चोरों द्वारा चोरी की गई, जिसके बाद दुकान के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके पश्चात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह के 2 लोगों को काबू कर लिया, जबकि एक व्यक्ति अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरे मामले में एक व्यक्ति ने ट्रैक्टर की बैटरी चुरा ली, जिसका पता जब ट्रैक्टर के मालिक को पता चला तो उसने शोर मचाया और फिर चोर को मौके पर ही रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਇਹ ਨਾ ਨਜਾਮ ਅੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਫਾਵੜਾ ਰੋਡ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ ਖੋਖਾ ਲਾ ਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਤਾਫ ਤੇ ਤੋਫੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਾਰ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖੋਖਾ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਦਾ ਬੈਟਰਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। 380
400 457 380 379 ਵੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ 379 IPC ਦੇ ਅੰਡਰ 58 ਤੇ 59 ਨੰਬਰ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਤਾਫ ਤੇ ਤੋਫੀਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਗਨਦੀਪ ਹੈ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ 3 ਵੀਲਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾਅ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 'ਚ? ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, 2 ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਭੱਜਿਆ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ वाला वो पता नहीं। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। गुरदासपुर में हुई हल्की बारिश ने अनाज मंडियों में मंडी बोर्ड द्वारा की गई व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। अनाज मंडियों में व्यवस्थाओं की कमी होने के कारण किसानों की बेटे जैसी पाली हुई फसल मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ी होने के कारण भीग गई, जिसने किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार मंडियों में किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे। इस मौके पर मंडियों में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा मंडियों में कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि तिरपालों की कमी के कारण उनका अनाज मंडियों में लुढ़क रहा है और भारी बारिश के कारण उनकी पूरी फसल भीग गई और क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है, क्योंकि सरकार ने मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने अपील की है कि किसानों की फसलों की देखभाल के लिए मंडियों में उचित व्यवस्था की जाए ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। मैं हरजिंदर सिंह साबका सरपंच महादेव खुर तो सर इत्थे मतलब जिहड़ा लैंड मैप का काम आ ना ये बड़ा मतलब देण दिया लोगों को तकलीफ किसानों को, क्योंकि जमीनां जमूनां जिहड़ियां ने ना वो किसी दे नाल इंतकाल नहीं हुंदी, किसी दे नाल कुछ नहीं हुंदा। इत्थे वो कहिंदे सारा डाटा जा अपना दो, तुहाडे पैसे उत्थे जाने आ ते ये थोड़ा जिहा मतलब जिहड़ा काम वा ना इहदा कोई हल होना चाहिए वा। अज दिक्कत वेखो जी वो साडियां ट्रालियां खलोतियां ने, मतलब अज बारिश ने इदां करता वा ते मतलब असीं इस गल दे विच बड़े परेशान आ। तरपालां दित्तियां ने, दाने दूने ढक्के ने, दाने भेजण डे आ। हाँ जी ते ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਿੱਜੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਪਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਭਿੱਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜੀ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਲੀ ਆ ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ 2 ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਂਸੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਠੇਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਪਿਆ, ਗਲੱਡ ਪਿਆ, ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਨ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਥੜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਠੇਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਾਲ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਲੋਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ। ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮਾਲ ਪਿਆ ਜੀ, 2 ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾ, ਪਨਗਰੇਨ ਤੇ FCI, ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਮਾਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਏ ਬਹੁਤੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡੇ DFSC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਲਡੋਰ 'ਚ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਟ ਸੂਰਤ ਮੰਡੀ 'ਚ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਮੰਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਮੰਡੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ 10। ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ 24 ਘੰਟੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਟਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2,82,293 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ 96% ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਰੀਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ 2,72,676 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 275.97 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 82% ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੇਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਲਿਫਟਿੰਗ 43% ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਡੀ करनैल सिंह पिंड भुगरा कणक लैके मंडी आए थे। बारिश ਨਾਲ बहुत नुकसान हो गया, बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, अजे तक तुलाई नहीं कोई हुई। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ? नुकसान इतना मौसम खराब है, कभी नहीं खा सकता, नुकसान हो सकता है ज़्यादा। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ? नहीं ना लिफ्टिंग में मतलब ये इदा ही चलना काम। गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल अमृतसर की ओर से श्री हरिनाम संकीर्तन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर जानकारी देते हुए परमजीत सैनी ने बताया कि 23 और 24 अप्रैल को हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अलग अलग संकीर्तन मंडलियों द्वारा संकीर्तन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह आयोजन पिछले 40 वर्षों से किया जा रहा है। श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल की भारत में अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें संकीर्तन और लोगों की भलाई के कार्य चलते रहते हैं। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संकीर्तन में शामिल होने की अपील की। श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल अमृतसर महामंत्री की ओर से ये हम राधा माधव संकीर्तन मंडल की ओर से हरिनाम संकीर्तन महोत्सव 2022 मनाने जा रहे हैं, जिसकी 3 गोष्ठी है। पहली गोष्ठी मंदिर मॉडल टाउन माता जी के मंदिर रानी का बाग में प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होगी और उसी दिन शनिवार रात को 7 से 10 बजे दूसरी गोष्ठी शिवाला बाग बाहिया में बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और रविवार को तृतीय गोष्ठी जो है वो श्याम धाम मंदिर मारवाड़ी मंदिर फतेहगढ़ चूड़िया रोड वृंदावन गार्डन में वहाँ पे होगी। सभी लोग सभी प्रभु प्रेमी जो सादर आमंत्रित है। ये कार्यक्रम 35-40 साल से हम अमृतसर में कर रहे हैं, हर वर्ष वार्षिक उत्सव मना रहे हैं और घरों में भी हमारा जो ये राधा नाम प्रचार निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। हमारे जिले में कोई खर्चा नहीं है, कोई चार्जेज नहीं है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। ऐतिहासिक शहर और सिख धर्म के केंद्र के रूप में जाने वाले श्री गोविंदवाल साहिब में स्थित गुरुद्वारा श्री चुबारा साहिब में 5वें पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जुन देव जी का 459वां प्रकाश पर्व शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इलाके की सभी सेवा कमेटियों व इलाके की समस्त संगतों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 5वें पातशाह सह गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी के प्रकाश दिहाड़े ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੌਲ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ, ਛਬੀਲਾਂ ਦੇ, ਜਲ ਦੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੰਗਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰਗਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। तरनतारन से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।